मित्रों आगळ आपणे भणीए लास्ट सेशननी अंदर आपणे हरितकण एना विषे माहिती जोई थी। हरितकण अने कणाभसूत्र छे एना कार्य के जे आपणे चेप्टर नंबर 13 अने चेप्टर नंबर 14 नी अंदर एनो अभ्यास करीशुं। आगळना सेशननी अंदर आपणे अभ्यास करवानो छे रिबोसोम। आम तो रिबोसोम विषे आपणे जोई गया, पण वात जस्ट करवानी छे यूकेरियोटिक एटले के सुकोष केंद्रीय सजीवों अथवा सुकोष केंद्रीय कोष छे एनी अंदर जोवा मळता रिबोसोम। जॉर्ज पेलेडेए सौ प्रथम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ना ऑब्जर्वेशन अंडर कोषनी अंदर रिबोसोम ने जोया। रिबोसोम जे छे आपणे केम हरितकण होय के कणाभसूत्र छे तो ई पटल द्वारा आवृत अंगिका छे, एवी रीते रिबोसोम जे छे ने ते पटल द्वारा आवृत अंगिका नथी। पटल द्वारा आवृत अंगिका नथी। चालो हवे चर्चा करिए तो सुकोष केंद्रीय सजीव जे छे, सुकोष केंद्रीय सजीवों अथवा एना जे कोषो छे एनी अंदर रिबोसोम 80S प्रकारना जोवा मळे छे। हवे एस नो मीनिंग शुं तो के एस एटले स्वेडबर्ग एकम। आपणे केम कहीए के न्यूटन ए एकम छे, पण न्यूटन ने तमे जो राशि तरफ लई जाओ तो ई कंईक किलोग्राम इंटू मीटर के एवं कंईक आवे। एम न्यूटन जे छे ने एने तमे राशिमां कन्वर्ट करो तो एवुं आवे। एवी रीते आपणो जे स्वेडबर्ग एकम छे एने जो भौतिक राशि तरफ लई जाय तो एनो मीनिंग थाय छे अवसादननो दर। देशी भाषामां हूँ तमने कहूँ तो अवसादन पामવું एटले तळिये बेसी जवुं एनो दर। चालो आदिकोष केंद्रीय सजीव में 70S प्रकारना रिबोसोम जोवा मळता, ज्यारे सुकोष केंद्रीय सजीव में 80S प्रकारना रिबोसोम जोवा मळे छे। आ छे रिबोसोमनो मोटो भाग, ज्यारे आ छे रिबोसोमनो नानो भाग। हजी मोटो भाग जे छे एनी अंदर पण रचनानी दृष्टिए घणा बधा पार्ट्स पड़े, पी साइट, ए साइट, परंतु तेनी चर्चा 12मा धोरणनी अंदर ज्यारे आपणे जेनेटिक्सनो अभ्यास करीशुं त्यारे वधारे एनी माहिती लईशुं। कारण के रिबोसोमनुं कार्य शुं छे, प्रोटीननुं संश्लेषण करवुं। हजी प्रोटीन शुं छे एना विશે ख्याल नथी। प्रोटीन एमिनो एसिड नामना मोनोमरना बनेला होय छे। आ एमिनो एसिड ने टीआरएनए लियावे, आवी बधी कॉम्प्लेक्स मिकेनिझम छे। एटले पी साइट, ए साइट हजी आनी डिटेल रचना आवे, पण अत्यारे एनो उल्लेख करवो हितावह नथी। आ छे रिबोसोमनो नानो भाग। रेडी? रिबोसोम बनेलुं शेनुं छे? आपणे भणी गया रिबोसोम जे छे ते आरएनए प्लस प्रोटीननुं बनेलुं छे। तो आ जे तमे भाग जोई रह्या छो आवी रीतनो 3D में विचारवुं पड़े। तमारे ऊंधुं માટલું केम राख्युं होय एम आपणे राखेलुं छे। तो एनी जे दीवाल छे आ दीवाल आरएनए प्लस प्रोटीन नी बनेली छे। हजी आरएनए डीएनए शुं छे ई पण आपणे भणवानुं बाकी छे, पण तमारा मगजमां डीएनए नी माफक आरएनए होय छे एवुं मगजमां हशे। तो आ एनी जे दीवाल छे ते हकीकतमां आरएनए नी आवी पट्टीओ द्वारा बनेली होय छे। आरएनए नी जे आ पट्टीओ छे एना पण प्रकार पड़े छे, एना विશે पण 12मा धोरणमां आपणे अभ्यास करवानो छे। चालो सुकोष केंद्रीय सजीव में 80S प्रकारना रिबोसोम, जेमां मोटो भाग छे ते 60S प्रकारनो, नानो भाग 40S प्रकारनो छे। एटले के मोटा भागनो अवसादननो दर 60 छे, नाना भागनो अवसादननो दर 40 छे। परंतु बंनेने भेगा करीए एटले के आखे आखो जे रिबोसोम छे तेनो संयुक्त रीते अवसादन 80S मळे छे। चालो बीजी वात। हवे
રિબોઝોમનું કાર્ય શું છે? આ એનું બંધારણ થયું. બંધારણ. કાર્ય. કાર્ય છે પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ કરવું. જો તમે મૂંઝાઓ નહીં તો હું આવો શબ્દ વાપરીશ. પ્રોટીન એક પોલિમર છે જે એમિનો એસિડ નામના મોનોમર દ્વારા જોડાઈને બને. તો હકીકતે રિબોઝોમ કરે શું? તો કે કોષરસમાં રહેલ એમિનો એસિડને લાવીને, પોતાની અંદર લાવીને, ખેંચીને, આ ધારો કે એમિનો એસિડ છે, લાવીને એકબીજા એમિનો એસિડ વચ્ચે બંધ બનાવીને પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા અથવા તો પ્રોટીનનું નિર્માણ કરે. આ હકીકતે એનું કાર્ય થાય. પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ કરવું અથવા તો કોષરસની અંદર રહેલા એમિનો એસિડને રિબોઝોમ પોતાની અંદર બોલાવે. કેવી રીતે બોલાવે અથવા કોણ એને લાવે, આ બધી જ વસ્તુઓ આપણે ભણવાની છે ધોરણ 12માં. અને એની વચ્ચે બંધ બને અને પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા અથવા તો પ્રોટીનનું નિર્માણ થાય. આ છે કાર્ય. ચાલો, હવે પ્રશ્ન એમ થાય, ઘણા વિદ્યાર્થીઓના મનમાં એવો પ્રશ્ન થાય કે પ્રોટીન આપણા કોષોની અંદર રિબોઝોમ બનાવતું હોય તો ખોરાકની અંદર શા માટે પ્રોટીન લેવું જોઈએ? તો હું તમને સમજાવી દઉં આખી વાત. જો, આની પહેલા પણ એક વખત મેં કીધું હતું, ફરીથી કહું છું અને ઘણા સમય સુધી કહેતો રહીશ કે જેથી ડ્યુરિંગ આખું 11મું ધોરણ છે આ દરમિયાન આ કન્સેપ્ટ મગજમાં ફિટ થઈ જાય, જેથી ધોરણ 12ની અંદર આપણને તકલીફ ન પડે. ખોરાકમાં ધારો કે તમે ખાવ છો ચણાનું શાક, ચણા કે મગનું શાક ખાધું કે રાજમા ખાધું, તો ચણા પ્રોટીનથી ભરપૂર. તો ચણા તમે ખાધા તો એની અંદર રહેલું આ પ્રોટીન, આ પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા એટલે પ્રોટીન, આ બધા એમિનો એસિડ છે. આ એમિનો એસિડ એકબીજા સાથે બંધ દ્વારા જોડાયેલા હોય. આ જે બંધ છે તેને પેપ્ટાઇડ બંધ કહેવાય. આ છે ચણાની અંદર રહેલું પ્રોટીન. હવે આ રચના પાચન માર્ગમાં ઉત્સેચક વડે વિઘટન પામે. એટલે કે જે આ પોલિમર સ્વરૂપ છે, એ મોનોમર સ્વરૂપમાં કન્વર્ટ થાય. અચ્છા, બીજી પણ વાત યાદ દેવડાવી દઉં. હજી થોડા સમય પહેલા જ ચર્ચા કરેલી હતી કે જ્યારે એમિનો એસિડ વનસ્પતિમાં એકબીજા સાથે જોડાયા હશે ત્યારે પાણીનો અણુ દૂર થયો હશે. તો જ્યારે પાછા એમિનો એસિડને છૂટા પાડવા છે તો આપણે શું ઉમેરવું પડે? પાણીનો અણુ. આવી પ્રક્રિયાને જળ વિભાજન કહેવાય, અથવા આવા ઉત્સેચકોને જળ વિભાજન પ્રકારના ઉત્સેચક અથવા તો જળ વિભાજન પ્રેરતા ઉત્સેચકો કહેવાય, અથવા હાઇડ્રોલેસ પ્રકારના ઉત્સેચકો કહેવાય કે જે આપણને લાઇસોઝોમ્સની અંદર જોવા મળે. ચાલો, આવા જ હાઇડ્રોલેસ પ્રકારના ઉત્સેચકોનો સ્ત્રાવ પાચન માર્ગમાં પણ થાય. એટલા એમિનો એસિડ છૂટા પડ્યા. હવે એમિનો એસિડ, હવે આનું શું થાય? આંતરડાની દિવાલ દ્વારા એમિનો એસિડનું શોષણ થાય.
ક્યાં ભળે? રુધિરમાં ભળે. પછી રુધિરમાં ભળીને શું થાય? રુધિરમાંથી કોષોમાં એમિનો એસિડ પ્રવેશે અથવા તો કોષરસમાં પ્રવેશે. હવે તો જોવો, કોષમાં પ્રવેશેલા એમિનો એસિડ રિબોઝોમમાં પ્રવેશે એન્ડ પુનઃ પ્રોટીનનું નિર્માણ થાય. પણ રિબોઝોમની અંદર જે પ્રોટીનનું નિર્માણ થાય છે તે પ્રોટીન એક્ઝેક્ટલી આના જેવું નથી હોતું. ચાલો હું તમને સહેજ આણ્વીય લેવલે સમજાવું. બાકી આપણે ચેપ્ટર નંબર 9 ભણશું ત્યારે પણ થોડો ખ્યાલ આવશે. એમિનો એસિડના 20 પ્રકાર હોય. જો તમને ન સમજાય તો જરાય મૂંઝાવાની જરૂર નથી. ધારો કે આ છે પ્રકાર 1, આ છે 2, 3, 4, 5 અને 6. તો આપણા કોષમાં રિબોઝોમ દ્વારા જે પ્રોટીન બનશે એમાં એમિનો એસિડનો ક્રમ બદલાઈ ગયો હશે. આવી રીતનો હોઈ શકે. કે આપણા કોષની અંદર બનતું પ્રોટીન, કોઈ એક પ્રોટીન, ધારો કે વાળ એક પ્રોટીન છે, તો એની અંદર એમિનો એસિડનો ક્રમ આવી રીતનો હોઈ શકે કે પહેલા 6થા નંબરનો એમિનો એસિડ આવે, પછી 4થા નંબરનો આવે, પછી પહેલા નંબરનો, ત્રીજા, બીજા, 5 આવી રીતનો આવે. તો હકીકતે વનસ્પતિઓમાંથી જે પ્રોટીન આપણે મેળવીએ છીએ તે એક્ઝેક્ટલી કામનું નથી, પરંતુ એ તૂટે અને જે એમિનો એસિડ બને, આ એમિનો એસિડ માંથી આપણા કોષોમાં જેવું જોઈએ છે તેવા પ્રકારનું પ્રોટીન યોગ્ય રીતે એમિનો એસિડને ગોઠવીને બનાવી લેશે. બીજી વાત, એટલે આમાં ભાવાર્થ એવો નીકળો કે વનસ્પતિમાંથી જે પ્રોટીન આપણે લઈએ છીએ એનો એક જ એમ અથવા હેતુ છે કે આપણે એમિનો એસિડ જોઈશે. પછી તે એમિનો એસિડને કેમ ગોઠવવા અને આપણા શરીર માટે ઉપયોગી પ્રોટીન કેમ બનાવવું એ અલગ હોય છે, એ રિબોઝોમ બનાવી લે. આ એના જેવી વાત થઈ કે મારે ઈંટનું મકાન આવા શેપનું બનાવવું છે, તો હું આવી ઈંટની બનેલી દિવાલ લઈ આવું તો એ સીધી રીતે ઉપયોગી નથી, પરંતુ આ જે દિવાલ હું લઈ આવ્યો હોય એને હું ધીમે ધીમે તોડીને પહેલાં ઈંટ કાઢું અલગ, અને આ જે ઈંટ છે હવે આ ઈંટને મારે જેમ જોઈ છે, જેવો ડિઝાઇન બનાવી છે એવા શેપમાં ગોઠવીને મકાન બનાવવું, એના જેવી વાત થઈ. એટલે મારે દિવાલ તો આવી જ લેવી પડે, ભલે એક્ઝેક્ટલી એવી મારે બનાવવી નથી. મારો એમ છે આની જે દિવાલ છે એની ઈંટ જોઈ છે. એટલે આપણો એમ છે કે જે વનસ્પતિમાં જે પ્રોટીન છે એમાંથી આપણને આ એમિનો એસિડ જોઈ છે. આ એમિનો એસિડ રિબોઝોમની અંદર એકબીજા સાથે પુનઃ યોગ્ય રીતે જોડાઈને પ્રોટીનનું નિર્માણ કરે. ચાલો બીજી વાત હું કરું. હવે રિબોઝોમ આવું બનાવે, સાચી વાત છે, પણ રિબોઝોમને કોણ કહે કે આવું પ્રોટીન બનાવવું? તો જોજો, હું અત્યંત પાયાની વાતો કરું છું, ન સમજાય તો જરાય મૂંઝાવું નહીં. જોજો, પ્રોટીન કેવું બનાવવું તેની માહિતી ડીએનએ અથવા ડીએનએની અંદર રહેલા જનીન પાસે હોય. તમને જાણીને 100% આશ્ચર્ય લાગશે જ. આની પહેલા પણ કીધેલું હતું, ફરીથી કહી દઉં.
ડીએનએનું કાર્ય શું છે અથવા ડીએનએની અંદર રહેલા જનીનોનું કાર્ય શું છે? તમે કહેશો લક્ષણ અથવા આનુવંશિકતા. વાત ખોટી નથી, પરંતુ વાત ટુ ધ પોઈન્ટ નથી. ડીએનએનું કાર્ય છે પ્રોટીન બનાવવું. પ્રોટીન બનાવવું. અને મિત્રો, જે આ પ્રોટીન બને ને તે હકીકતે આપણા કોષને કે આપણા દેહમાં લક્ષણો ઉત્પન્ન કરે. કેવી રીતે એ આપણે જેમ જેમ આગળ બાયોલોજી ભણીએ તેમ તેમ આવશે. તો આ વાત તદ્દન તમારા માટે નવી છે, પરંતુ ટુ ધ પોઈન્ટ છે કે ડીએનએનું કાર્ય પ્રોટીન બનાવવું તેવું છે. અને આ જે પ્રોટીન છે ને, આ પ્રોટીન લક્ષણો આપે. હવે કેવી રીતે આપે એ બધી જ ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશું. આ પ્રોટીન લક્ષણ માટે જવાબદાર છે. એટલે આપણે જે બોલીએ છીએ ને કે ડીએનએનું કાર્ય લક્ષણ માટે જવાબદાર છે, આ ઇનડાયરેક્ટ થયું. ઇનડાયરેક્ટ. ઓરિજિનલી ડીએનએનું ડાયરેક્ટ કાર્ય પ્રોટીન બનાવવું તેવું છે. ચાલો, હું સાદી એક માહિતી રજૂ કરું છું જેથી તમારા મગજમાં આ વસ્તુનો ખ્યાલ રહીએ. બાકી ભણવાનું છે બહુ ડિટેલમાં. આપણે જુઓ કે સપોઝ કે આ એક ડીએનએ છે. આ ડીએનએ છે. પછી તમને એ પણ ખ્યાલ હશે કે ડીએનએ હોય એમાં કંઈક આવું ABCD જેવું કંઈક લખેલું હોય. A ને T ને C G ને આ બધું જ આપણે અભ્યાસ કરીશું. આવું કંઈક લખેલું હોય. સપોઝ કે હું એમ કહું છું, અત્યારે ભૂસી નાખું આ ATCT આટે. ધારો કે આટલો વિસ્તાર આપણું જે વાળ છે એનું જે પ્રોટીન છે એ બનાવવા માટેનો વિસ્તાર છે. વાળના પ્રોટીન બનાવવા માટેનું જનીન. તો હકીકતે પ્રોટીન કેમ બને છે એનો ખાલી ઉપર છેલ્લો રફ આઈડિયા આપું છું કે આટલો વિસ્તાર વાળના પ્રોટીન બનાવવા માટેનું જનીન છે. મીન્સ કે આ વિસ્તાર પાસે વાળનું પ્રોટીન કેવું બનાવવું એની માહિતી છે. એટલે હકીકતમાં એની પાસે માહિતી કઈ હોય તો કે કયા એમિનો એસિડને કયા ક્રમમાં ગોઠવવા ને તે માહિતી હોય. એની પાસે એમિનો એસિડ ન હોય. હું તમને સાદી રીતે કહું ને તો બિલ્ડિંગ કોણ બનાવે? તો કે બિલ્ડિંગ છે ને એ વર્કર બનાવે. પણ બિલ્ડિંગ કેવી બનાવવી ને એનો આઈડિયા એન્જિનિયર પાસે હોય. એટલે ડીએનએ છે ને એ એક એન્જિનિયર તરીકે વર્તે કે કેવી બનાવવી. મીન્સ કે કયા ક્રમમાં એમિનો એસિડ ગોઠવવા એની માહિતી આની પાસે હોય. બનાવે કોણ? આ. એટલે અહીંથી સંદેશો આને જાય. પછી ઈંટ ને એ બધું ક્યાં હોય? તો બહારથી મગાવવું પડે. એટલે કે એમિનો એસિડ ને બધું કોષરસમાં હોય. ક્યાંથી આવ્યું? રુધિરમાં. રુધિરમાં ક્યાંથી આવ્યું? આંતરડામાં. આંતરડામાં ક્યાંથી આવ્યું? ખોરાકમાંથી. તો જુઓ, હવે આ વાળનું પ્રોટીન હોય ને તો આ આટલો જનીન છે. તો એની સામે પેલા ડીએનએનું માસિયાર એટલે કે આરએનએ બને. એના જેવું જ હોય બંધારણમાં. બેયનું આરએનએ. આ જે આરએનએ છે ને એને મેસેન્જર આરએનએ કહેવાય. મીન્સ કે એ એક મેસેજ પહોંચાડે. સપોઝ કે આ એમઆરએનએ ની પટ્ટી છે, હું દોરું છું. આ એમઆરએનએ કોનું છે? કોની સામે બન્યું? તો કે વાળના પ્રોટીનના જનીન જે છે એની સામે બનેલું આ એમઆરએનએ. એ આના જેવું જ હોય. કોમ્પ્લિમેન્ટરી હોય. એના જેવું ન કહેવાય, પણ એની ચર્ચા નથી કરવી. એના જેવું જ હોય. હવે આ એમઆરએનએ હોય ને મિત્રો, એ ક્યાં જાય ખબર છે? રિબોઝોમમાં જાય. રિબોઝોમ. જોજો, આ રિબોઝોમ અને આ જે એમઆરએનએ છે ને અહીંયા ગોઠવાય. આ એમઆરએનએ ઉપર અહીંયા કેવું કોડિંગ હતું? એ અને ટીન જીન સીન એવું આમાંય હોય. અને આ જે કોડિંગ જે છે ને, કોડિંગ એ હકીકતે કયા ક્રમમાં એમિનો એસિડને ગોઠવવો તેની માહિતી રજૂ કરે છે. તો આ કોડિંગને આધારે અહીંયા એમિનો એસિડ જે છે એ ગોઠવાય. આ જે હું વાત કરું છું ને મિત્રો, આને કહેવાય પ્રોટીન સંશ્લેષણ, જેનો આપણે ડિટેલમાં અભ્યાસ કરવાનો છે ધોરણ 12 ની અંદર. તો રિબોસોમનું કામ આવું છે. એટલે મેં તમને ઉપર છેલ્લું કીધું કે આમ આખું વર્કિંગ હોય.
આ દરેક બાબત આપણે જીનેટિક્સમાં ભણવાની છે. હજી તમને ન સમજાય ડીએનએ, જનીન, આ જે હું વાત કરું છું એ ટી સી જી શું છે, mRNA શું છે, પણ આવી વાતો આપણે ભણવાની છે. એટલે રિબોઝોમનું કામ આવી રીતનું કાંઈક છે. એટલે હું તમને ઉપર છેલ્લો રફ આઈડિયા મેં તમને આપ્યો. ચાલો આગળ જોઈએ. ચાલો જો રિબોઝોમ હોય ને, રિબોઝોમમાં આ મોટો ભાગ, નાનો ભાગ, મોટો ભાગ એન્ડ નાનો ભાગ કોષરસમાં અથવા કોષમાં મુક્ત હોય. એટલે કે હકીકતે કોષરસમાં એટલે કે કોષમાં આ ભાગ નોખો હોય અને આ ભાગ નોખો હોય. પરંતુ જ્યારે પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ કરવાનું હોય, ત્યારે બંને ભાગ જોડાઈને સંપૂર્ણ રિબોઝોમની રચના કરે. એટલે જ્યારે કામ કરવાનું હોય ને ત્યારે આ બંને ભાગ છે ને ભેગા થઈ જાય. અને આ બંને ભાગ ભેગા થતા હોય, આ જે પ્રોસેસ છે, આ પ્રોસેસમાં Mg+2 આયન જે છે તેનો ખૂબ જ મોટો રોલ છે. એટલે કે Mg+2 ની હાજરીમાં મોટો ભાગ પ્લસ નાનો ભાગ જોડાય અને રિબોઝોમ આખો બને. જો Mg+2 નું પ્રમાણ ઓછું હોય તો મોટો ભાગ નાનો ભાગ જોડાઈ શકતા નથી. મોટો ભાગ પ્લસ નાનો ભાગ જોડાઈ શકતા નથી. અને એનાથી ઉલટું, જો Mg+2 નું પ્રમાણ કે સાંદ્રતા યોગ્ય પ્રમાણથી વધારે હોય તો આવી રચના થાય. આ એક રિબોઝોમ, બીજું રિબોઝોમ, એની સાથે આવી રીતે રિબોઝોમ પોતે એટેચ થઈ જાય. આ મગજમાં ખાલી રાખજો તમે. Mg+2. બીજું ફરીથી યાદ દેવડાવી દઉં. પોલીરિબોઝોમ કોને કહેવાય? પોલીરિબોઝોમ અથવા પોલિઝોમ્સ કે એક mRNA સાથે ઘણા બધા રિબોઝોમ જોડાયેલા હોય, આવી જે રચના છે તેને પોલિઝોમ્સ, પોલીરિબોઝોમ્સ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. તો આ વાત થઈ સુકોષ કેન્દ્રી સજીવની અંદર જોવા મળતા રિબોઝોમની. એક વાત દોહરાવી દઉં, ભૂલતા નહીં. જો એવું પૂછવામાં આવે કે સુકોષ કેન્દ્રી કોષની અંદર કયા પ્રકારના રિબોઝોમ જોવા મળે છે, તો જવાબ આવે 70S + 80S. કારણ કે 70S પ્રકારના રિબોઝોમ કણાભસૂત્ર અને હરિતકણની અંદર જોવા મળે. જ્યારે કોષ રસમાં કે અંતઃકોષ રસજાળ સાથે 80S પ્રકારના રિબોઝોમ જોવા મળે.
આ ભૂલ કરાવી દે એવી બાબત છે. આદિકોષ કેન્દ્રીમાં ફક્ત 70S પ્રકારના, જ્યારે સુકોષ કેન્દ્રી કોષની અંદર કોષ રસમાં અથવા તો અંતઃકોષ રસજાળ સાથે કે કોષ કેન્દ્ર પટલ સાથે 80S પ્રકારના રિબોઝોમ જોવા મળે છે, જ્યારે કણાભસૂત્ર અને હરિતકણની અંદર 70S પ્રકારના રિબોઝોમ જોવા મળે છે. આ વસ્તુ ધ્યાન રાખો. તો મિત્રો, રિબોઝોમ જે છે એ ભણવાનું આમ તો પૈતું નથી, હજી શરૂઆત થઈ એમ કહી શકાય, કારણ કે પ્રોટીન કેમ નિર્માણ પામે છે આ એક જીનેટિક્સ છે. તમને નવાઈ લાગે કે જીનેટિક્સ ને પ્રોટીનને શું લેવા દેવા. તો જ્યારે આપણે એનો અભ્યાસ કરીશું ત્યારે ફરીથી આની અંદરના ડિટેલ સ્ટ્રક્ચર, એ સાઇટ, પી સાઇટ વગેરે વગેરે વિશે માહિતી લઈશું. તો મળીએ મિત્રો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં.